Good morning students. Welcome to Adarsh Vidyalaya Max online class for class 10th. So today we are going to see exercise 7.1 in chapter 7 mensuration. In this exercise introduction and do the sums 1 and 2. Then last class. These are last class. Then first two sums. First two sums. Now we are going to third sum in chapter 7, class 10th. So the given question is the external radius and the length of a hollow wooden log. Hollow wooden log. So hollow wooden log, that is external radius and the length of a hollow wooden log are given 16 centimeter and 13 centimeter respectively. Then if its thickness, the wooden log thickness, here this one is the assume for wooden log, this one is the thickness, okay, but or this white color, the wooden log நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஒயிட் கலர்ல இருக்கக்கூடியது மட்டும் நம்ம திக்னஸா எடுத்துக்கலாம். இது இப்படி சர்மவுண்டடா இருக்கும், இந்த மாதிரி சர்மவுண்டடா அரவுண்டா இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது அப்படின்னா ஹாலோ சிலிண்ட்ரிக்கல் உடன் log. This is one of the hollow cylinder. So hollow cylinder base and top one is the shape of a disc shape. This one is the base, this one is the top, or the shape of a circular disc. Circular disc. Two concentric circles. Two concentric circles. So this wooden block, this wooden log, external radius here to here, external big circle radius 16 centimeter, here to here 16 centimeter. Diagram must. Then height is 13 centimeter. Height is 13 centimeter. Thickness. Thickness means this part. This is the thickness. This is the thickness. So this thickness is 4 centimeter. Thickness is 4 centimeter. Thickness of wooden log is 4 centimeter. Here, what is the question? Find its TSA. TSA means total surface area of this wooden log. Total surface area of this wooden log. Last class we saw some formulas. Curved surface area and total surface area for some shapes. For the shape of cylinder, cone, hollow cylinder, and the sphere, hemisphere, hollow hemisphere. So these some type of shapes, curved surface area and total surface area. Curved means curved parts only. There is no top and bottom. We consider for this one is cylinder. This curved part is the curved surface area. But what is total surface area? Total surface area means the curved part area and the top and bottom. The sum of curved surface area and the top and bottom areas. Okay.
then this hollow wooden block we have to assume for the blocks internal and external radius as that is plural radii. Then let capital R and small r be the external and internal radii radii of the given wooden log and h be the height, that means length. Here length is given, we consider for here height, that is length of wooden log. So the given data and the given data are capital R is given, that is external radius 16 centimeter. Capital R is equal to 16 centimeter. Then height h is equal to 13 centimeter. H is equal to 13 centimeter. What is the question? Total surface area. Okay. Then here we have to find the internal radius, small r. But one of the clue is given thickness of the wooden log. Thickness of the wooden log is how much? 4 centimeter. So thickness is given. Thickness is W is equal to width. W means width. That is 4 centimeter. Thickness. Thickness means that is external radius minus internal radius. The difference between external radius and internal radius, that is capital R minus small r is equal to 4. Capital R minus small r is equal to 4. Important step. You can understand. So இது வந்து ரொம்ப important. Capital R minus small r is equal to 4. Then capital R is equal to 16 centimeter is given data. Then apply here 16 minus r is equal to 4. What is unknown? R, small r. That is equal to, which implies small r is equal to 16 minus 4. இந்த r எங்க பக்கம் கொண்டு வந்திருங்க, 4 எங்க கொண்டு வந்திருங்க. That is 16 minus 4. So how much now? R small r is equal to 12 centimeter. Small r is equal to 12 centimeter. So finding the total surface area of hollow cylinder, wooden log, hollow cylinder. That means wooden log. Wooden log அப்படினா என்னன்னா மரக்கட்டை ன்னு சொல்லுவோம். So here hollow cylinder total surface area 2 pi capital R plus small r into capital R minus small r plus h square units. Capital R plus small r, capital R minus small r plus h square units. இப்போ நமக்கு ஃபார்முலால என்னெல்லாம் தேவை? பைக்கு வேல்யூ தேவைப்பட்டால் 22/7 போட்டுக்கலாம். So capital R plus small r. Capital R is given 16. Small r now what? Now we find 12 centimeter. And the height is h is also given 13 centimeter. Understand? Now apply the values in that given. Now we write the formula. Apply the values. So what is the values applied? The values எல்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம். எப்படி அப்ளை பண்றோம்னா 2 into pi. இப்போதைக்கு pi இருக்கட்டும்.
உள்ள வேல்யூஸ் வந்து நமக்கு 7 ஆல டிவைட் ஆகுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம 22/7 போட்டுக்கலாம். இல்ல வேற வேல்யூ கொடுக்கலாம் 22/7 போட்டுக்கலாம். வேற வேல்யூ क्वेश्चनலே கொடுக்கல, அதனால 22/7 போட்டுக்கலாம். அவசரப்படாம. ஓகே, so capital R is here 16 plus small r is 12. நம்ம இப்பதான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். capital R minus small r 16 minus 12 plus height is 13. Height is 13. Okay, then 2 pi 2 into 22/7 into 28. 16 plus 12 28 into 16 minus 12 4. 4 plus 13 17. 4 plus 13 17. Then here any value divided by 7. Yes, that is 28 is divided by 7. So here using the 7th table, 1 7 is 7, 4 7s are 28. 4 7s are 28. Here 22 into 4, that is 88, into 2 into 17, 34. 88 multiplied by 34, that is then 88 into 34. 4 8s are 32, balance 3. That is 4 8s are 32. 3 added 352. 3 8s are 24. Balance 2. 3 8s are 24. 26. So adding 2 9 9 2. Okay, here the value total surface area of wooden log is 2992 square centimeter or centimeter square. Square centimeter or centimeter square. All understand? இந்த மாதிரி क्वेश्चंस வந்து கண்டிப்பா நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி என்ன ஃபார்முலா தேவைப்படுது, மெயினா ஃபார்முலா. அப்ப இது என்ன ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிருக்கோம் பாருங்க. அதாவது டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் a hollow cylinder. क्वेश्चनக்கு தகுந்தால hollow cylinderங்கற வேர்ட் क्वेश्चनல இருக்காது. ஸ்டூடண்ட்ஸ் கவனிச்சுக்கோங்க. hollow cylinderங்கற வேர்ட் क्वेश्चनல இருக்காது. ஆனாலும் நம்ம hollow cylinder ஃபார்முலா தான் போட்டுருக்கோம். ஏன்னா क्वेश्चनல உள்ள மீனிங் படி டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் wooden log, அதாவது ஒரு துளையுடைய hollow sphere cylinder, ஒரு துளையுடைய cylinder. Okay, now we are going to the next sum number 4. So next sum number 4, a right angle triangle, PQR, where angle Q 90 degree is rotated about QR and PQ. One of the right angle triangle PQR and Q 90 degree. The QR and PQ fixed sides rotated about these sides. Once again, in a right angle triangle PQR and Q 90 degree, the sides QR and PQ, anyone is fixed, they are rotated about this side. என்னன்னா ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்கு, ஆங்கிள் Q 90 டிகிரி, அதுல PQ அப்படி இல்லனா QR, இதுல ஏதாவது ஒரு சைட ஃபிக்ஸடா வச்சிட்டு அத ரொட்டேட் பண்றோம். இந்த ரெண்டு சைடுல ஒரு சைட ஃபிக்ஸட், ஒரு சைடு ரொட்டேட்டட். இப்போ பாருங்க, அதாவது PQR அப்படிங்கிற ட்ரையாங்கிள் டிரா பண்றேன். இதுதான் அந்த ட்ரையாங்கிள் PQR வச்சுக்கோங்க. Q ல வந்து 90 degree Q, then here P
here R. QR 16 centimeter. QR is 16 centimeter. PR is 20 centimeter. Compare the curved surface area. Compare the curved surface area. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. என்ன கம்பேர் பண்ணணும்? curved surface area. ரெண்டு சைட ஃபிக்ஸடா வச்சு ஒரு சைட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிக்ஸடா வச்சு இன்னொரு சைட ரொட்டேட் பண்றோம். அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஃபிக்ஸடா வச்ச சைட ரொட்டேட் பண்றோம். செகண்ட் ரொட்டேட் பண்ண சைட ஃபிக்ஸடா வச்சுக்கிறோம். அப்ப ரெண்டு கேஸ்ல நம்ம அப்ளை பண்றோம். அப்ப என்ன பண்றோம் அப்படினா PR 20 cm. Compare the curved surface area. Right circular cone so formed by the triangle. triangle இருந்து ஒரு ரைட் சர்க்குலர் கோன் ஃபார்ம் ஆகுமா? அந்த ரைட் சர்க்குலர் கோனோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா அத கம்பேர் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. அந்த ரைட் சர்க்குலர் கோனோட சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை கம்பேர் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா இந்த PQ அப்படிங்கிற லெந்த் இல்ல. இது அவங்க क्वेश्चनல கொடுக்கல. It's not given for question. So we have to apply these two values using Pythagoras theorem. All are known for Pythagoras theorem? Yes, known. For what is Pythagoras theorem? In a right angle triangle, square of hypotenuse, that is largest side of a triangle, or opposite of right angle. Opposite of right angle, it is a hypotenuse. In a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of square of other two sides. Sum of square of other two sides. சரியா? இப்போ இந்த இடத்துல PQங்கிற லெந்த் வேணும். largest side என்ன அப்படினா in right triangle PQR, angle Q is equal to 90 degree is already given. Angle Q 90 degree. So okay, then that is finding the unknown side PQ. So we know that using the Pythagoras theorem, PR square is equal to PQ square sum of square of other two sides QR square. That is PR square 20 square is equal to PQ square unknown, then QR square 16 square. 20 square 400, 16 square 256. இந்த சைடு கொண்டு வந்துறோம். minus 256 equal to PQ square, which implies PQ square is equal to 144. That is 400 minus 256, 144. What is the square root of 144? 12. Then PQ is equal to plus or minus 12 வரும். நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா plus தான் length நம்ம எடுத்துக்கணும். அதனால plus 12. PQ is 12 centimeter. So now finding the two surface area. First one, case 1. So first case, which is rotated about QR. QR is fixed. QR is fixed. QR is fixed. The length of QR is fixed. Then PQ is rotated. PQ is rotated. Then the same triangle draw here. PQR. QR is fixed. PQ is rotated. Here also
one of the triangle form. The speedily rotated. ஒரு ஃபேன் வந்து 3 லீஃப்ஸ் தான் இருக்கும். 3 லீஃப் ரொட்டேட் ஆகும்போது நமக்கு என்ன ஷேப் கிடைக்கும் சொல்லுங்க பாப்போம். ஒரு சர்க்கிள் ஷேப், ஃபாஸ்டா ரொட்டேட் ஆகும் சர்க்கிள் கிடைக்கும். அதே மாதிரி இந்த ட்ரையாங்கிள் பார்த்துக்கோங்க. இதான் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். Q 90 degree. Then PQ 12 cm. Now only find. Then QR 16 cm கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ நம்ம PQR 16 cm, PQ 12 cm. QR ஃபிக்ஸடா வச்சிருக்கோம். இதான் QR. இப்படி ஃபிக்ஸடா வச்சிட்டு இந்த PQ-வை ரொட்டேட் பண்றோம். QR இந்த லெந்த் அப்படியே தான் இருக்கும். இது இப்படி ஸ்பீடா ரொட்டேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஷேப் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு கோன், சாலிட் கோன் ஷேப் கிடைக்கும். இப்போ now we get a solid cone. இந்த கோனோட கர்வ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கேட்டிருக்காங்க. in a cone form a cone. அப்போ கர்வ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா of a cone means pi r l. What is radius? What is slant height? Radius is here PQ. Circle எங்க ஃபார்ம் ஆகுதோ அதுதான் நமக்கு radius. Height வந்து vertical height is 16 cm. 20 cm slant height is given. R is equal to 12 cm. L is equal to 20 cm. Understand? இப்போ நம்ம என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா கவனிங்கப்பா, அதாவது PQR ஃபிக்ஸடா வச்சிருக்கோம். क्वेश्चन நல்லா பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க, rotated about QR and PQ. அப்போ about QR சுத்துறோம். QR rotate, QR ஃபிக்ஸடா வச்சிட்டு ரொட்டேட் பண்றோம். எதை ரொட்டேட் பண்றோம்? QR ஃபிக்ஸடா வச்சிட்டு PQ-வை ரொட்டேட் பண்றோம். இப்படி ரொட்டேட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு சாலிட் கோன் கிடைக்கும். இமேஜினா கிடைக்கும். அதுக்காக அப்படியே ரியலா கிடைக்காது. இமேஜினா ஒரு சாலிட் கோனா கிடைக்கும். So that is radius 12 cm and the slant height 20 cm. Curved surface area CSA, curved surface area of cone is equal to curved surface area of cone. Formula what is? Pi r l. Pi r l. What is radius? 12. L 20. Pi into 12 into 20. That is equal to 245 centimeter square. 240. 24 வந்து நமக்கு 7th டேபிள்ல கேன்சல் ஆகாது. இல்லாட்டி பைக்கு 22/7 போட்டுக்கலாம். நீங்க வேணா போட்டு கூட டெசிமல்ல வேல்யூ வரும், போட்டுக்கலாம். ஒன்றும் தப்பு இல்லை. இல்லை இப்படி இருந்தாலும் தப்பு கிடையாது. பாப்போம். கேஸ் 2. கேஸ் 2ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, செகண்ட் கேஸ் PQ is fixed. ரொம்ப மீனிங் இது எழுத வேண்டாம், சென்டென்ஸ் எழுத வேண்டாம். PQ is fixed and QR is rotated. QR is rotated. So that is diagram பாருங்க. அதே diagram தான் போடுறேன். இந்த மாதிரி இருக்குமா? இதுல PQR. PQ is fixed. PQ fixed. QR is rotated. QR is rotated. PQ is fixed. QR எப்படி ரொட்டேட் பண்றோம்? QR எப்படி ரொட்டேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஷேப் கிடைக்கும்? ஒரு சாலிட் கோன் கிடைக்கும். பாருங்க, PQ fixed, QR rotated. இப்படி அப்பல வேற மாதிரி ரொட்டேட் பண்ண. இப்போ பாருங்க, இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுவோம். இப்படி ரொட்டேட் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல ஒரு கோன் கிடைக்கும். இப்படி ஒரு கோன் கிடைக்கும். இந்த கோனோட கர்வ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கேட்டிருக்காங்க. இப்போ இந்த கோனோட ரேடியஸ் என்ன? QR தான் ரேடியஸ். QR எவ்வளவு? How much is QR? 16. Slant height no change, that is 20. Height is now 12 cm.
Height is now 12 centimeter. So curved surface area CSA of cone is pi or L. Pi value unknown. Pi value 3.14 போலாம் இல்ல 22.7 போட்டுக்கலாம். Pi into radius 16 into slant height 20. So that is equal to 320 pi centimeter square. இப்போ இந்த ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணா நமக்கே தெரியும். கேஸ் 1 ல உள்ள கர்வ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா லார்ஜா, கேஸ் 2 ல உள்ள கர்வ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா லார்ஜா நமக்கு இப்பவே தெரியும். எந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா நமக்கு லார்ஜ்ங்கிறதுனா கேஸ் 2. எது ஃபிக்ஸடா வச்சிருக்கோம்? PQ. எது ரொட்டேட் ஆகுது? QR is rotated. QR is rotated. So okay. அப்போ the log 320 pi. pi க்கு வேல்யூ வேணா போட்டுக்கோங்க 3.14 or 22/7. இல்ல இப்படியே நிறுத்தனாலும் எடுத்துக்கலாம். 320 pi is greater than 240 pi. 240 pi. The larger area formed by the cone. Compare the curved surface area of the right circular cone so formed by the triangle. கம்பேர் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. அப்ப எது லார்ஜர் ஏரியாவா வருது அப்படினா PQ fixed by the cone. PQ is fixed and QR is rotated. QR is rotated. PQ fixed வச்சு QR rotate பண்ணி வரக்கூடிய கோணோட surface area தான் larger area. இப்போ smaller area that is QR fixed, PQ rotated. QR fixed, PQ rotated. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்களா? இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள்ல ஒரு சைட ஃபிக்ஸா வச்சிட்டு ஒரு சைட ரொட்டேட் பண்றோம். இன்னொரு சைட ஃபிக்ஸா வச்சிட்டு இன்னொரு சைட இப்படி ரொட்டேட் பண்றோம். அப்போ ஒரு ஃபிக்ஸடா வைக்கிறது எந்த சைடோ அதுதான் நமக்கு வந்து ஹைட்டா கிடைக்கும். ரொட்டேட் பண்றது எதா இருக்குதோ அதுதான் நமக்கு ரேடியஸ். ரேடியஸ் தான் இப்போ மெயின். ரேடியஸ் வச்சு தான் அந்த ட்ரையாங்கிளோட அந்த கோணோட ஏரியா டிஃபரன்ஸ் ஆகும். மற்றபடி கர்வ் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவில் வந்து ஸ்லாண்ட் ஹைட் ரெண்டுக்குமே சேம் தான். அது ஒன்றும் சேஞ்சஸ் இல்லை. ஓகே, அதுக்கு தான் கம்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி சம்ஸை கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலா திங்க் பண்ணி பாருங்க. இது ஒரு ப்ராக்டிக்கலான ஒரு ப்ராப்ளம். வேணா ஒரு கார்ட்போர்டு எடுத்து நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு மாடல் பண்ணி ஒரு டெமோ பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே ஓகே. நெக்ஸ்ட் சம் நம்பர் 5. Next we are going to sum number 5. Next sum number 5. Sum number 5. 4 persons live in a conical tent whose slant height is 19 meter. If each person record 22 meter square, 22 meter square of the floor area, 22 meter square of the floor area, then find the height of the tent. Find the height of the tent. Height means vertical height. Here one of the height is given, slant height. We find the vertical height. Okay. Then 4 persons live in a conical tent. Now இந்த क्वेश्चनல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. ஒரு கோனிக்கல் ஷேப்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு டென்ட்டுக்கு உள்ள இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு கோனிக்கல் டென்ட்ல 4 persons 1 2 3 4 4 பேர் உட்கார்ற மாதிரி இடம் இருக்கு. 4 persons live in a
conical tent உட்கார்ற மாதிரி live whose slant height is 19 meter. Slant height is 19 meter. In book centimeter is given, that is wrong. Write this one is 19 meter. If each person ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் எவ்வளவு இடம், ஒவ்வொருத்தருக்கும் உள்ள இடம் வந்து 22 மீட்டர் ஸ்கொயர், 22 மீட்டர் ஸ்கொயர் of the floor area. இதான் floor area. இங்க டாப்ல போய் உட்கார முடியாது, ஒருத்தர் கூட உட்கார, ஒருத்தர் வேணா உட்காரலாம். ஓகே, சோ floor area, இதான் floor area. floor என்ன ஷேப்ல இருக்கும்னா சர்க்கிள் ஷேப்ல இருக்கும். சர்க்கிளோட ஏரியா, சர்க்கிளோட ஏரியா. ஓகே, now this one, that is solution for this sum. Solution: 4 person 1 person area. So in a conical tent, slant height L is equal to 19 meter is given, and one person living area, that is equal to 22 meter square. This also given. Now we find the radius using this concept. So 4 persons area, how much? 4 persons living area. 4 persons living area is equal to 4 into 22 meter square. So 88 meter square, that is area, base area of circle, that is equal to 88 meter square. What is base area formula? Already I told. Base area pi r square, base circumference 2 pi r. formula add பண்ணிக்கோங்க. base area pi r square, base circumference, base means circle set, that is base area, circle area. Circle area is pi r square, then base is circle set, then circle circumference is 2 pi r, that is base area pi r square is equal to 88. Pi value 22/7 into r square is equal to 88. Then r square is equal to 88. This 22/7 goes to right side, change into reciprocal. What is reciprocal? 7/22. 122 is 22. 422 are, that is 88. So r square is equal to 28. R square is equal to 28, which implies r is equal to root of 28. Then that is r is equal to 2 root 7. 2 root 7. So finding the height of the tent. Finding the height of the tent. Vertical height. Question asking means this vertical height. HC. Radius now we will find 2 root 7. 2, 4 sums are 28. 4 taken root 2. Then 7 is not taken root. Then the value of r is 2 root 7. Okay. Then using the formula for finding height. Height கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னேன். என்ன ஃபார்முலானா h is equal to square root of L ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும் அப்படினா பிளஸ் பண்ணனும். L means large அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஆனா L means large இல்ல, இங்க slant edge, largest side, okay, of a right angle triangle.
ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் யூஸ் பண்ணி தான் அதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம். So h is equal to root of l square minus r square. So what is l square? L is 19. So 19 square minus 28. அது எப்படி 28? r square இங்க 28 இருக்கு, அப்படியே போட்டுருங்க. இதெல்லாம் தேவையில்லை, not necessary. ஒரு சிலர் எய்ம் பண்ணுவீங்க, சார் ஆரே இல்லாம ஆர் ஸ்கொயர் எப்படி போட்டாருன்னு பார்ப்பீங்க. ஆர் ஸ்கொயர் தான் நமக்கு இருக்கு, அதை அப்படியே எடுத்து போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒருவேளை இதே கொஸ்டின்ல ஃபைண்ட் த ரேடியஸ் அண்ட் ஹைட்னு கேட்டா நீங்க கண்டிப்பா இப்படி ஆர் போட்டு தான் ஆகும். அதனால தான் ஆர் போட்டிருக்கிறேன். 2√7 சென்டிமீட்டர், 2√7 மீட்டர். ஓகே, ஹியர் 19 ஸ்கொயர், 19 into 19 என்ன வரும் பாருங்க. 19 into 9, 9 8s are 81, balance 8, then 171, 19, 116, 361. That is equal to root of 361 minus 28. 361 minus 28. That is equal to 333. Root of 333. 11 minus 8, 3. 333 க்கு நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா 333 க்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறோம் பாருங்க. 333 ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நம்பருக்கு எடுத்துக்கோங்க. 1 1s are 1, பேலன்ஸ் 2, 33. 1 அப்படியே டபுள் பண்ணுங்க, 2. 2 போட்டோம் அப்படின்னா இங்க வந்து 8 டைம்ஸ் போடுங்க. 8 டைம்ஸ் போட்டோம்னா இங்கே 8 போடுங்க. இதை 8 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா then 8 8s are 64, balance 6. 8 8s are 64, balance 6. Then 8 2s are 16, 16 plus 6 22. Remainder. Then 13 minus 4 9, 13 minus 4 9. Here 2 minus 2 0 0. Then 90 points. 28 to how many times for 90? 3 times. 3 times means 84. 3 times means 84. That is remainder is 60. So that is approximately 18.25 meter. 18.25 meter. We get here 18.25 meter. The answer for this one is height is 18.25 meter. Square root of this one is 18.25. Here 90 is remainder. It's not divided. Here we will not put 3. இங்க 3 வரக்கூடாது. ஏன்னா திருப்பி 18 நம்ம டபுள் பண்ணோம். 18 டபுள் பண்ணோம்னா 36. இங்க ஒரு 0 போடக்கூடாது, 2 0 போடணும். So 36 போட்டோம்னா 2 டைம்ஸ் தான். 2 டைம்ஸ்னா 720. பேலன்ஸ் வந்து 180. பேலன்ஸ் வந்து 180. திருப்பி டபுள் 0. ஏன்னா இது ஸ்கொயர் ரூட் பா, டிவைட் இல்ல ஸ்கொயர் ரூட். இப்போ 18.2 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி இங்க போடுறோம். சரியா? அதனால இதுல வந்து 18.25 அப்ராக்ஸிமேட்ல ஆன்சர் வரும். அதாவது 24 வரும். அடுத்ததுக்கு வந்து மோர் தென் 6 வரும். அதனால நீங்க டிவைட் ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி பாத்துக்கோங்க. அப்ப ஆன்சர் வந்து அப்ராக்ஸிமேட்லியா then 18.25 meter. Approximately 18.25 meter. Once again இந்த சம் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னு பாருங்க. அதாவது ஒரு கோனிக்கல் டென்ட் இருக்கு. டென்ட்னா நம்ம உட்கார்ற மாதிரி, இந்த சர்க்கஸ் போடுறவங்க எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க டென்ட். அதே மாதிரி இந்த ஊர்ல வந்து வெளியூர்ல இருந்து வந்து உட்கார்ந்துருப்பாங்க பாருங்க, டென்ட் போட்டு உட்கார்ந்துருக்காங்க. அதாவது மேல சீட் மாதிரி போட்டு அதில் உட்காந்துருப்பாங்க. அதாவது கிளாத் சீட் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய டென்ட்ல அதோட ஸ்லாண்ட் ஹைட் 19 மீட்டர் அண்ட் ஒரு பர்சன் 1 பர்சன் உட்கார்றதுக்கான ஃப்ளோர் ஏரியா 22. எத்தனை பேர் இருக்காங்க மாதிரி ஏரியா இருக்குறாங்க? பேஸ் வந்து பேஸ்னா ஃப்ளோர் ஏரியா வந்து 4 பேர், 4 மெம்பர்ஸ்.
அப்போ 4 into 22 88 base area 88 pi r square 88 அதுல இருந்து r ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். r நம்ம யூஸ் பண்றோம். எப்படி யூஸ் பண்றோம்னா h ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு. so h is equal to l square minus r square அத அப்ளை பண்ணோம் அப்படினா 333 இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா 18.25 மீட்டர். ஸ்கொயர் ரூட் நல்லா பாத்துக்கோங்க, கொஞ்சம் டிஃபரண்டா இருக்கும். சரியா? 364 வருது. ஓகே, தென் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்றோம் அப்படினா இதே மாதிரி அடுத்த சம் போடுறோம். இப்போ இந்த சம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் ஈஸியான சம். லாஸ்ட்ல மட்டும் இந்த ஸ்கொயர் ரூட்ல மட்டும் கொஞ்சம் இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது நீங்க 8th ஸ்டாண்டர்ட் 7th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்குது. இருந்தாலும் திருப்பி ஒரு தடவை நீங்க ட்ரை பண்ணி பாத்துக்கோங்க. அத அடுத்து நம்ம சம் பார்க்க போற சம் வந்து சம் நம்பர் 19th சம். இந்த சம் நம்பர் 6 கொஞ்சம் ஈஸியான சம் தான். அதாவது a girl wishes to prepare a birthday cakes in the form of a right circular cones for the birthday party using a sheet of paper. ஒரு பேப்பர் இருக்குது, அது என்ன ஷேப்ல இருக்கலாம், இல்ல நம்ம ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல எடுத்துக்கலாம். இந்த பேப்பர்ல இருக்கிறத யூஸ் பண்றோம். whose area, இந்த பேப்பரோட ஏரியா 5720 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். how many caps, இந்த பேப்பர்ல இருந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கணும். இப்படி ஒரு கட் பண்ணோம்னா இதுல ஒரு கோன் ரெடி பண்ணலாம். அந்த கேப் வந்து நமக்கு என்ன ஷேப்ல இருக்கும் அப்படின்னா கோன் ஷேப்ல இருக்கும். இந்த கேப் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கோன் ஷேப்ல இருக்கக்கூடிய கேப். how many caps can be made with the ஒரு கேப், அந்த கேப்போட ரேடியஸ் வந்து 5 சென்டிமீட்டர். let r and h be the radius and height of cone, conical cap. ஓகே, அப்ப ரேடியஸ் r வந்து எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா 5 சென்டிமீட்டர். r is equal to 5 சென்டிமீட்டர். h is equal to 12 சென்டிமீட்டர். h is equal to radius 5 centimeter and height is 12 centimeter. Then 5 centimeter 12 centimeter. இப்போ என்ன பண்றோம் அப்படினா ஏரியா, இப்போ நம்ம பேப்பரை கட் பண்ணி எடுக்கிறோம் அப்படினா அதுல கோன் ரெடி பண்றோம்னா அந்த கோனோட கர்வ் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை நமக்கு யூஸ் பண்றோம். ஏன் அப்படினா இந்த ஏரியாவுக்கு நமக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படினா கர்வ் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை யூஸ் பண்ணி ஒரு கேப்புக்கு எவ்வளவு கர்வ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா வருது, அப்ப டோட்டல் ஏரியாவுல எவ்வளவு எத்தனை கோனோட கர்வ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதுல இருக்குது. இப்போ 5 லிட்டர் வாட்டர் இருக்குது, அத 1 லிட்டரா நம்ம டிவைட் பண்ணி கொடுக்கிறோம். அதனால இங்க டிவைட் பண்ணும். நம்பர் ஆஃப் கோன்ஸ்க்கு என்ன பண்றோம், இப்போ 1 லிட்டர் வாட்டர் 5 லிட்டரா 1 லிட்டரா நம்ம டிவைட் பண்றோம். டிவைட்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் பிரிச்சு கொடுக்கணும். அப்போ அதே மாதிரி மொத்த ஷீட் எவ்வளவு 5720, 1 கேப்புக்கு நமக்கு எவ்வளவு ஏரியா அப்படிங்கறத பார்க்கணும். அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன வேணும்னா கர்வ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் கோன் வேணும். கர்வ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து πr/l அப்படிங்கிற ஃபார்முலா. l இல்ல, r இருந்தா h தான் இருக்கு. என்ன இல்ல, l இல்ல. அப்ப l ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும்னா l is equal to root of, நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் l னா லார்ஜ் பிளஸ், that is h square plus r square, that is equal to root of h square 12 square plus r square 5 square. Okay, that is implies l is equal to root of 144 plus 25. 144 plus 25 169. 169 க்கு ரூட் எடுத்தோம் அப்படினா 13 சென்டிமீட்டர். So என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படினா record number of caps, பேப்பர் ஏரியா ஏற்கனவே டிவைட் பண்ணி சொல்லுங்க. அந்த பேப்பரோட ஏரியா divided by பேப்பர் ஏரியா divided by 1 cap. கேப் வந்து என்ன கேப், கோன், கர்வ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா. 1 cap கர்வ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா. ஒரு கேப்போட
curved surface area. That is equal to paper area 5720 divided by pi rl. Formula வந்து pi rl. டைரக்டா போலாம், இல்ல நீங்க 1 கேப்க்கு தனியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி கூட கொண்டு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்படி போட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸி. ஒரே சிம்பிள் ஸ்டெப்ல நம்ம ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். That is 5720 divided by pi க்கு 22/7 into radius 5 into l 30. So that is equal to 5720. இந்த 7 மேல நியூமரேட்டர் கொண்டு போய்க்கோங்க. 7 divided by 5 into 22 110 into 13. That is equal to 5720 into 7 by 110 into 13. 0 0 cancel பண்ணிக்கோங்க, அப்பதான் நமக்கு ஈஸி. 572 11th டேபிள்ல கட் பண்ணோம்னா 5 11s are 55, balance 2 22 2 times 52. 113 is 13, 4 13s are 52. So 4 7s are 28 caps can be made. எத்தனை கேப்ஸ் ரெடி பண்ணலாம்? 28 caps can be made. இது ஒரு அப்ளிகேஷன் சம்ஸ். இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பரை கொடுத்து ஒருத்தங்கிட்ட கேப் ரெடி பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னா அவங்க ஏமாற்ற முடியாது. ஏன்னா ஒரு கேப்புக்கு இவ்வளோ ஏரியா தான் வேணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க, இவ்வளோ ரேடியஸ் ஹைட்டில் தான் நீங்கள் அந்த கேப் ரெடி பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி அவ்வளோ பேப்பரில் ஏரியா அவங்க ஆல்ரெடி வச்சுருப்பாங்க. இத்தனை கேப்பை அவங்க செஞ்சு கொடுக்கணும். இல்லை 1-2 கேப் அவங்க செஞ்சு கொடுக்கல அப்படின்னா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இந்த மாதிரி கால்குலேஷன் போட்டு. ஓகே, அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் சம்ஸ்க்கும் நமக்கு மென்சுரேஷன் யூஸ் ஆகுது. ஃபார்முலா நல்லா தரவு பண்ணாதான் நமக்கு எந்த இடத்துல என்ன ஃபார்முலா அப்ளை பண்றோம் அப்படிங்கிறது தெரியும். ஓகே, இந்த சம் ஈஸியான சம் தான். இதே மாதிரி அடுத்த சம்ஸை நம்ம பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.